आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद। मॉरिशस जातीय दिवस पालन समारोह में मुख्य अतिथि भाव जोगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री मोदी को सर्वोच्च बेसामरिक पुरस्कार रे सम्मानित कला मॉरिशस। 1,63,000 ऊर्ध्व डाकघर माध्यम देशवासी को जोगाई दिया जाउछि बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवा। देश में गत दशंधि में दुग्ध उत्पादन हार 63.5% वृद्धि पाई अतिक्रम कला 239 मिलियन टन। पड़ोशी देशगुड़िक विपर्यय समेत विभिन्न क्षेत्र में साहाय्य करने लगी भारत सर्वदा प्रस्तुत कहिले लोकसभा बाचस्पति। एवं काश्मीर रे चलिथिबा पंचम खेलो इंडिया शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता आज है उद्यापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस जातीय दिवस पालन मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि रूपे जोग देइथिले। चैम्प द मार्च ठारे आयोजित यह समारोह में मॉरिशस राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल भारत मॉरिशस भागीदारी को अधिक सशक्त करने दिगरे श्री मोदी अतुलनीय अवदान लगी तांकु से देशर सर्वोच्च बेसामरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन सम्मान रे सम्मानित करथिले। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ମରିସସ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମଗୁଲାମଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗିଦାରୀକୁ ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ନେତା ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ମରିସସ୍ର ଜାତୀୟ ସଂସଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ 20ଟି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଭାରତ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମରିସସ୍ରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଶକ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ମୁକାବିଲା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ 8ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ମରିସସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସେଠାରେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ମରିସସ୍ ଗସ୍ତ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशसर सर्वोच्च बेसामरिक पुरस्कार प्रदान कराजिबा परे बीजेपी यह स्वागत करने सह श्री मोदी को विश्वर जड़े अनन्य नेता भाव वर्णना करिछि। ए संपर्क में सूचना दे दलर जातीय मुखपात्र कहिसेंति, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 21 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले विश्व के एक अभूतपूर्व नेता के रूप में स्थापित हुए, जिसमें 9 मुस्लिम देश भी शामिल हैं। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हमारे संबंध विश्व के अधिकांश देशों से सिर्फ आर्थिक, सामरिक या कूटनीतिक उपयोगिता से ऊपर उठकर एक मान, सम्मान और भारत के साथ भावनात्मक संबंध के रूप में स्थापित हुए। देश में 1,63,000 ऊर्ध्व डाकघर माध्यम भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक अधीन जनसाधारण को बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवा जोगाई दिया जाउछि। आज लोकसभा ए संपर्कित एक प्रश्नर लिखित उत्तर में केंद्र जोगाजोग राष्ट्रमंत्री पेमासानी चंद्रशेखर यही सूचना देइछन्ति। से कहिसन्ति देशव्यापी प्राय 1,65,000 डाकघर वर्तमान कार्यक्षम रहिछि। सेथिमध्यरु 16,000 डाकघर सहरांचल रे थिबा बेले अवशिष्ट डाकघर ग्रामीण भारत रे जनसाधारण को विभिन्न सेवा जोगाई देउछि। अन्य एक प्रश्नर लिखित उत्तर में श्री चंद्रशेखर कहते देशर मोट 776 जिला मध्यरु 773 जिले में 5G सेवा उपलब्ध होउछि। इतिमধ্যে विभिन्न टेलीसेवा जोगाण कंपानी गुड़िक माध्यम 4,69,000 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापन करा जाई सारिछि। समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल में 5G संपूर्ण रूपे उपलब्ध कराइबा दिगरे सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करुछन्ति बोली केंद्र जोगाजोग राष्ट्रमंत्री कहिसन्ति। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी।
ଦେଶରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 239 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2014 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହାର 146 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାର 63.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋକୁଲ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପ୍ରତ୍ୟେହ 471 ଗ୍ରାମ ଦୁଗ୍ଧ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ସମନ୍ୱିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁଦିନ ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଆର୍ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗଙ୍ଗା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମନ୍ୱୟରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପାଟିଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମାଡାଗାସ୍କାର ଜାତୀୟ ସଂସଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟୋକ୍ଲେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ମାଡାଗାସ୍କାରକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଉତ୍ତମ ଭାଗିଦାରୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଆସିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପୁରାତନ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମାଡାଗାସ୍କାରରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି। ମାଡାଗାସ୍କାରରେ ପ୍ରଥମ ଜୟପୁର ଫୁଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଶତାଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ବାରମୁଲା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲମାର୍ଗଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୀତକାଳୀନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି 4 ଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଲାଗି ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ 2036ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲଦାଖଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 23ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ମିଂହାମ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ରୋହନ କାପୁର ଓ ଋତ୍ବିକା ଗାଡ୍ଡେ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଆଜି ଚୀନର ହେ ୟଙ୍ଗ ୱି ଓ ନିକୋଲା ଗାଞ୍ଜଲେନ୍ସ ଚାନ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ 21-10, 17-21, 24-22 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତା ଭାରତର ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କିମ୍ ଗା ୟୁନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେହିଭଳି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ତ୍ରିସା ଜୋଲି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଚୀନର ସୁଙ୍ଗ ସୋ ୱୁନ୍ ଓ ୟୁ ଚି ହ୍ୱେନ୍ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରିୟା କାଙ୍ଗେଜମାମ୍ ଓ ଶ୍ରୁତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବେକ୍ ହା ନା ଓ ଲି ସୋ ହୋ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତର ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଓ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଡେନମାର୍କର ଡାନିଏଲ ଲୁଣ୍ଡଗାର୍ଡ ଓ ମ୍ୟାଟ୍ସ ଭେଷ୍ଟରଗାର୍ଡଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭେଟିବ। ଗତକାଲି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଓ ମାଳବିକା ବନସୁଦ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରାଭୋନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ବିଜେତା ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ମରିସସ୍ ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କଲା ମରିସସ୍। 1,63,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ସେବା। ଦେଶରେ ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହାର 63.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅତିକ୍ରମ କଲା 239 ମିଲିୟନ ଟନ୍। ଏବଂ
काश्मीर चलिथिबा पंचम खेलो इंडिया शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता आज है उद्यापित। संवाद शेष है।